Hello everybody, welcome back to my channel again, and I'm here again after almost a year to answer all of your questions. And I promise I'm gonna upload like episode wise videos so that I can literally answer all of your questions here because there are 206 comments. So this will be episode 1, and let's start. So okay, I'm here in front of my laptop and I'm just gonna answer most of your questions if I can, because there are 206 comments. So yeah, oh my god, I'm feeling so sick right now. Anyways, let's start with the first one. Kamal Parajuri. Didi mero girlfriend lab filled ma. I don't know what does it mean. CMLT. I'm not that young, guys. So म यो सर्ट एब्रिभिएसन्सहरू चाहिँ बुझ्दिनँ. CMLT भने चाहिँ के हो थाहा छैन मलाई. के होला है CMLT? दिदी मेरो गर्लफ्रेन्ड ल्याब फिल्डमा CMLT हो. PTE 51 आएको छ. अनि ब्याचलर डिप्लोमा डिपेन्डेन्ट अप्लाई गर्न खोजेको. दिदी अनि 85% क्रुस छ. 85% क्रस छ. बट लाइसेन्स चाहिन्छ कि नयाँ अप्लाई गर्नलाई ल्याब फिल्डको लागि प्लिज भनिदिनु न है. I'm not sure, Kamal Parajali. I think उसले चाहिँ यहाँ आएर एउटा ब्रिज कोर्स गर्नुपर्छ सायद 1 yearको. She has to learn New Zealand way of working in lab, I guess. So rather than applying for a license, I think she needs to apply for a course, a bridge course like diploma or something of her own field, and then start working in the field that she studied. Okay, sorry, I'm getting cold, so on top of it I have cold. Now another question is from Sarthak Joshi. Hello, is PT acceptable in New Zealand for student visa and residency? I have no idea. Let me Google. PTE marks for New Zealand students, because मलाई थाहा छैन किनभने मैले आइएल्स गरेको अनि I'm not sure. ल, a minimum PT score of 50 is accepted for undergraduate courses and 64 for master courses as eligibility to study in New Zealand for international students. So PTE say acceptable right for New Zealand student ko lagi. So if you are coming to New Zealand to study undergrad courses or programs, you need to score 50 PTE, and if you are coming to New Zealand to study masters and above, you have to have 64 and above PTE. I hope that makes sense. अनि अर्को कुरा नट अर्को कुरा सरी अर्को चाहिँ सुजाता भट्ट. हेलो दिदी, प्लिज एक्सेप्ट मेरो आइजी को. I would have loved to accept है, तर कस्तो भन्दाखेरि त्यो अलि पर्सनल भयो के है. But then if you want to ask me questions यसरी युट्युबमा कमेन्ट छोड्दा हुन्छ अनि I will for sure reply. But me accepting IG, I hope you understand, because कति कुरा आफ्नो हुन्छ नि पर्सनल हुन्छ, like Facebook and stuff. So you guys can follow me. I can keep on updating on stuff on Instagram as well, on stories as well. But me accepting, I can accept your follow request. Sujata Bhatta. Don't worry about it, Sujata. I will follow you. Sorry, I will accept your request on Instagram. And त्यसपछि Nepalese in Japan. Legally 20 hours ho, but can we earn something illegally? I mean, in my place there is a concept known as hand cash, which does not count in work limit. अब त्यस्तो कुरा चाहिँ यहीँ आएर नै थाहा हुन्छ. I can't really publicly say त्यस्तो कुरा छ छैन, because मलाई थाहा छ, मलाई कति कुरा थाहा पनि छ थाहा पनि छैन. लिगली भन्न पनि मिल्छ भन्न पनि मिल्दैन. त्यही भएर चाहिँ if तिम्रो कन्ट्रीमा छ भने यहाँ पनि डेफिनेटली हुन्छ. That's all I have to say. Roshni Pradhan, how much do people earn in a month normally? If you are a student, I'd say around 1,500 a month. Yeah,
around 1,500 New Zealand dollars a month. But if you are a full-time worker and if you are getting minimum pay rate, then you get paid at least 3,000 and more a month. So it's gonna be double because you're gonna work. So you can only work 20 hours as a student, and if you work visa ma गयो भने चाहिँ you can work 40 hours a week as a full-time worker. And yeah, so ठ्याक्कै त्यसको डबल गर्दा 3,000 if you are getting minimum paid, but तिम्रो minimum wage भन्दा अलिक बढी पे गरेछ भने बढी हुन्छ. But then average most of the students अनि new workersहरूको average pay चाहिँ I'd say $3,000 and more if you are working full time, and 1,500 and more if you are working as a student. अब एकजना चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ SKR भन्ने है, उहाँले चाहिँ के भन्नुभएछ भने श्वेता you have 7.5, why didn't you apply for US? Because मेरो भाइ यहीँ छ नि त, मेरो भाइ यहीँ छ, उसले ब्याचलर्स सकायो, ऊ यहीँ छ, यहीँ उसले पनि यहीँ पढिरहेछ, अनि I just thought दिदीभाइसँगै भयो भने सजिलो हुन्छ भनेर that's why I applied for New Zealand not US. अनि अर्को चाहिँ सागर पराजुली, I am an IT student अनि न्युजिल्यान्डमा मास्टर्सको लागि जान्छु भनेर सोचिरहेको छु, but I don't think I can get PR that easily. केही थाहा छ, what should I do? So सागरजी, so अहिले चाहिँ के भएछ भने हाम्रो न्युजिल्यान्डमा रुल्सहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्टली चेन्ज भइरहेको छ रिगार्डिङ रेसिडेन्सी एन्ड स्टफ. आइटी पढ्नु भएको छ अनि आइटी फिल्डमै आएर आइटीमै जब पाउनु भयो भने चाहिँ युल गेट लकी, बिकज तपाईले न्युजिल्यान्डको इमिग्रेसनको वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ am I sounding too weird? Anyways, न्युजिल्यान्डको इमिग्रेसनको वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ there is this thing called the green list. So if you fall under the green list, I mean तपाईको job there, about green list ma ke छ, you have to go to the immigration website and find it yourself. But sorry, you want to see something, guys? Bhushan, are you listening to me? She is. Are you listening to me? Are you listening to me talking to my YouTube people? Okay, she's sleeping. Anyways, म कहाँ थिएँ भन्दा या सो आइटीमा चाहिँ त्यो ग्रिन लिस्टमा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ जब्सहरू कुन कुन छ है, अनि कुन कुन फल गर्छ, अनि आइटी पनि छ. आइटीमा पनि फेरि सबै आइटी प्रोफेसन छैन, एकदम लिमिटेड आइटी प्रोफेसन छ. अनि तपाईँले चाहिँ any Nepalese people who's watching this video right now, for few years त्यो ग्रिन लिस्ट चाहिँ अब अर्को अब पोलिटिकल पार्टी नआउने जालसम्म रुल चेन्ज भएन भने सायद यही भइरहेको छ. त्यही भएर इफ यु वान्ट टु कम टु न्युजिल्यान्ड एन्ड ह्याभ रेसिडेन्सी एन्ड स्टफ, आई वुड स्ट्रङली सजेस्ट गो थ्रु द्याट ग्रिन लिस्ट. इमिग्रेसनको वेबसाइटमा ग्रिन लिस्ट भनेको अब हाउ डु यु वान्ट टु कम इन दिस कन्ट्री, इफ यु वान्ट टु लिभ पर्मानेन्टली, ब्ला ब्ला ब्ला, दिस एन्ड द्याट. यु नो राइट, यु नो हाउ टु एक्सप्लोर अ वेबसाइट. सो जस्ट गो टु द्याट वेबसाइट. वाट डु यु वान्ट? Just go to that website and त्यहाँ गएर चाहिँ त्यही अब के रिक्वायरमेन्ट्सहरू चाहिन्छ, त्यो रिक्वायरमेन्ट्सहरू चाहिँ ग्रिन लिस्ट भन्ने छ है. अनि ग्रिन लिस्टमा गएर चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ अब हेल्थदेखि लिएर कन्स्ट्रक्सन, आई वुड से इन्जिनियर्स, यो सिभिल इन्जिनियर्सहरूलाई, कन्स्ट्रक्सन पढेको इन्जिनियर्सहरूलाई, आई थिङ्क त्यहाँ सिभिल इन्जिनियरै भन्छ है, उनीहरूलाई चाहिँ एकदम फाइदा छ, किनभने उनीहरूले स्ट्रेट अवे रेसिडेन्सी पाउने एकदम हाई चान्सेस छ यहाँ आएर सिभिल के कन्स्ट्रक्सन उसमा जब पायो भने चाहिँ. सो आई स्ट्रङली सजेस्ट इन्जिनियर्स टु अप्लाई इन न्युजिल्यान्ड इफ दे वान्ट टु कम हियर एन्ड सेटल. अनि आइटी स्टुडेन्टको पनि देयर पहिला चाहिँ एकदम स्कोप थियो, बट देन अहिले चाहिँ के गरेछ भने उनीहरूले एकदम लिमिटेड बनाएछ जब्सहरू चाहिँ, किनभने आइटी स्टुडेन्ट्सहरू पनि आइटी जब्सहरू पनि अब धेरै अभाइलेबल भएर, प्लस अनि यहीँको सिटिजन्सहरूले चाहिँ गर्न सक्ने भएको भएर उनीहरूले चाहिँ लिमिटेड बनाएछ जब लिस्ट्सहरू चाहिँ. त्यो ग्रिन लिस्टमा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कुन जब्सलाई चाहिँ आफूलाई रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ, कुन फिल्ड पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ आई वुड स्ट्रङली सजेस्ट पिपल टु अप्लाई टु न्युजिल्यान्ड. नट द्याट every occupation gets residency that easily, but if you go through that green list and apply, or maybe like at least study
apply for the course or studies according to that green list, and according to the level of comfortness for you as well. I mean, तिमी अब comfortable छैन, तिमीलाई मनपर्ने subject होइन भने I wouldn't say you have to force to study that, because some things just does not work because of lack of interest, so you might just regret. So rather than regretting, so just go to that sites, and then just, if you can relate to any of the subjects or the job descriptions, sorry, the job titles that you think you can study and get that, then I would say go for it. अनि सनम पाकुवाल said, उफ सुन्दा सुन्दा निद्रा लाग्यो. कहिलेकाहीँ मलाई निद्रा लाग्छ, but some things are very informational to people, and the amount of comments that I'm getting with so many questions, I'm very happy that most of them are not saying निद्रा लाग्यो. But anyways, thank you. Sister, New Zealandमा नर्सेसको इन्कम कति छ नि? I'm not sure. Normally minimum उनीहरूको कहिलेकाहीँ स्टार्ट हुन्छ, जस्ट राम्रो छ. नर्मल अब म्यानेजमेन्ट पढेकोहरू भन्दा नर्सेसहरूको धेरै राम्रो छ. उनीहरूले चाहिँ एभरेज इन्कमभन्दा बेसी नै कमाइरहेको हुन्छ. नियोन भ्लग्स भने राम्रै मान्छेले चाहिँ यहाँ के भन्नुभएछ भने पिआर अप्लाई गर्न कहिले मिल्ने हो न्युजिल्यान्डमा. अब खुलिसक्यो पिआर अप्लाई गर्नलाई. सो इफ यु आर थिङ्किङ अफ अप्लाइङ फर रेसिडेन्सी, यु क्यान start collecting your documents and stuff, and I think सेप्टेम्बरमा चाहिँ अब खुल्छ रेसिडेन्सी अप्लाई गर्नलाई. Let's begin. Diju, I am planning for New Zealand, but I finished my +2 in management. Survive गर्न सकिन्छ? To be honest, सकिन्छ. Why not? You will get enough job, but residency को किनभने अहिले एकदम टफ बनाएको छ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्टलाई. देयर इज लिटरली नो जब त्यो लिस्टमा जसले चाहिँ तिमीलाई रेसिडेन्सी हाल्न दिन्छ है. अनि म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्टलाई गाह्रो छ. तर आई वुड से अब न्युजिल्यान्ड आएर एक्सपिरियन्स लिएर नेपाल फर्किने हो भने चाहिँ यु क्यान सर्भाइभ अफ कोर्स. बट न्युजिल्यान्ड आएर सेटल हुनु छ भने चाहिँ एज अ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट आई थिङ्क आफ्टर दिस इयर यु हेभ टु गो थ्रु अ लट. सो सेटल हुने हो भने चाहिँ आई वुड स्ट्रङली सजेस्ट टु गो थ्रु द्याट ग्रिन लिस्ट. अनि त्यहाँबाट आफूलाई के कम्फर्टेबल लाग्छ त्यो सब्जेक्ट पढ्न आउने पढ्ने, अनि त्यही अनुसारको जब खोज्ने गर्ने, अनि रेसिडेन्सी हाल्ने. आइड सजेस्ट like that's an easy way, but it's not an easy thing, but because you have to literally change your subject area of subject and stuff. But if you want to get settled, I think that's the only solution. There are ways, but I think that would be the easiest for you, not to depend upon anybody, or you know what I mean, like you can do it on your own. So yeah. Ani Pratiksha Giri, can Australia rejected student can apply New Zealand with PTE marks? Yeah, sure. Like I said, PTE ko lagi agadi नै भिडियोमा undergrad हो भने 50 and above, अनि masters हो भने 64 and above ल्याउनु पर्छ. मेरो भाइ अस्ट्रेलियाबाट रिजेक्ट भएर न्युजिल्यान्ड आएको. So if my brother can come to New Zealand, then anybody. So go for it. अब गुरुङ भन्ने एकजनाको कमेन्ट छ है. उहाँको चाहिँ 6-7 इयरको ग्याप लिन्छ कि लिँदैन न्युजिल्यान्डले भन्नुभएको छ. आइम नट स्योर. मेरो चाहिँ 1 वर्षको ग्याप हो, लियो है. मेरो भाइको पनि 1 वर्षको थियो, लियो. 6-7 इयर्सको मलाई थाहा छैन. इफ यु हेभ अ गुड एक्सप्लेनेसन बिहाइन्ड इट, आई थिङ्क लाइक तपाईँले चाहिँ 6-7 इयर्ससम्म चाहिँ सर्टन ठाउँमा जब गर्नुभएको छ भने तपाईँले सर्टिफिकेट दिन सक्नुहुन्छ, हुन्छ नि, एउटा प्रुफ दिन सक्नुहुन्छ भने yes, it's acceptable. But if you don't have any certificates or proof that you were like, हुन्छ नि, salary pay slipsहरू हुन्छ नि, हो त्यस्तोहरू तपाईँहरूसँग छ, अनि तपाईँहरूको त्यो कम्पनीले साइन गरेर हो यो मान्छे मेरोमा काम गरेको थियो फर दिस मेनी इयर्स, होइन, त्यस्तो भन्यो भने चाहिँ पोसिबल छ. ला मेरो ब्याट्री सकिन आँट्यो. सन्जु तामाङजीले चाहिँ कल सबैलाई कम्पलसरी गर्छ र भन्नुभयो स्टुडेन्टहरूको. आई थिङ्क यस, किनभने स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ इन्टरभ्यू नलिकन लिँदैन जस्तो लाग्छ. किनभने उनीहरूको इङ्ग्लिसको फ्लुएन्सी हेर्छ है त्यो इन्टरभ्युअरले, अनि उसको पर्पस हेर्छ, ऊ किन न्युजिल्यान्ड जानु लागेको छ, उनीहरूले कन्फर्म गरेर बल्ल भिजा दिन्छ.
Interview is a common thing, so interview size, I mean like 99% लिन्छ. युनिसम्म अगर मास्टर्सको लागि कति टोटल कस्ट कति लाग्छ? सो डिपेन्ड्स अपन वाट युनिभर्सिटी ओर इन्स्टिट्युट युआर स्टडिङ. सो अब एउटा नर्मल इन्स्टिट्युटहरू यताउतामा जानुभयो भने चाहिँ आइड चाहिँ 19,000 एन्ड अबभ. युनिभर्सिटी जानुभयो भने चाहिँ मास्टर्स 19,000 त होला नि होइन, 19देखि अनि अब म चाहिँ 19,000 चाहिँ म मिनिमम राख्छु होइन, तर त्योभन्दा बेसी लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अनि युनिभर्सिटी जानुभयो भने चाहिँ इट्स लाइक 46,000 एन्ड अबभ. सो 46,000 भनेको नेपाली अलमोस्ट 44 lakhs त्यस्तै है. अनि आर यु स्ट्रेस्ड? आई थिङ्क यु सुड स्टार्ट अ डेली लाइफ. आई थिङ्क सो टु, बट आइ एम टु लेजी टु डु द्याट, बट आई माइट ट्राई डुइङ इट. अनि राम थापा, आई थिङ्क दिस वुड बी द लास्ट क्वेसन. अनि म फेरि अर्को एपिसोड एज इन लाइक म्याथ थोरै थोरै एपिसोड गरेर निकाल्छु, so that I can answer literally all of your questions. So keep liking my videos, keep subscribing, and yeah, keep commenting, and I'll make sure I will answer all of your questions. Ram Thapa, the work permit 20 hours for postgraduate student only or diploma holder also says 20 hours is student. Whatever you come to study here in New Zealand, you get 20 hours work permit. But अब postgraduate student र diploma student भन्ने हुँदैन. स्टुडेन्ट भनेपछि 20 hours काम गर्न पाउँछ है ल. Thank you so much guys for listening to me so patiently, because I've been answering your questions. If you have more questions, please comment down below, and yeah, and then that's all. Yep. And I'll see you in my next episode too, of me answering your questions. Cheers. See ya.